ब्रह्मंड वखाणै, गुल्लर लगण लख फल, एक दू लख अलख ना जाने। भाई गुरदास साहब जी ने इस पौड़ी दे विच हौमे नूं, हंकार नूं खत्म करन दी गल कीती है। और जिस तरह आप जी जानते हो कि पिछली जिहड़ी पौड़ियां ने उन्हां दा सबजैक्ट ये चलदा आ रहा भी निमरता रखनी है सिख ने। तो हुण निमरता दा सब तो वड्डा दुश्मन है ईगो, हंकार, जिहदे विच बंदे नूं ये लगदा भी मैं बहुत कुछ हाँ, भी मैं बहुत कुछ की हाँ, इदां समझ लो भी उहनूं इंज लगदा भी मैं ही सारा कुछ हाँ। गुरबाणी ने बड़ियां थावां दे उत्ते इस चीज़ तो सानू रोकिया है। गुरु अमरदास साहब महाराज कहते जे भी तुसी जिन्नी बंदगी करदे जे, पर जे इस बंदगी दे विच हौमे है, ईगो है, तो फिर ये समझ लो भी वो बंदगी कुछ बनाउंदी नहीं है जिंदगी दे विच। जिन्ना मर्जी असीं अपने अंदर उहनूं इकट्ठा करी जाते हैं, इहदा कोई फायदा नहीं हुंदा। हौमै नामै नाल विरोध है, दोए ना वसैं एक ठाए। ये दो चीज़ां एक थां ते नहीं वसदियां, जां ते हौमै होवेगी ते जां नाम होवेगा। जे नाम दी हौमै हो गई है तो वह भी हौमै ही है, वह नाम दे विच नहीं गिणिया जाता। इस करके उदाहरण जिहड़ी दिती है इत्थे भाई गुरदास साहब जी ने, गुल्लर अंदर भुणहणा। गुल्लर एक पौधा है, बोहड़ दी जाति दे विच आउंदा है, ते उहदे जिहड़े फल हुंदे ने विच इस तरह जदों उन्हां नूं तोड़िया जांदा है, अंजीर वर्गे फल हुंदे ने इहदे, तोड़िया जांदा ते उहदे विच छोटे छोटे ना किरमां दे वांग छोटे छोटे कीट जिद्दां इदां नज़र आउंदा है उहदा जिहड़ा फल है, ते फल दे अंदर। हुण भाई गुरदास साहब कहंदे भी जिहड़ा उस फल दे अंदर कीड़ा है ना, क्योंकि है तो फल दे विच है, उहनूं की लगेगा भी फल ही सारा संसार है। उन्हें फल तो उत्ते कदी सोचिया ही नहीं। हालांकि जिहड़े दरख्त दे नाल वो लगा होया है उस एक फल दे विच बीज है। जिद्दां आम भी असीं फल खांदे हाँ तो उन्हां फलां दे विच बीज ने। हर फल दा अपना बीज, ते एक दरख्त नूं किन्ने फल लगे हुंदे ने। ते भाई गुरदास साहब कहंदे भी जिहड़ा गुल्लर दे अंदर लगा होया जिहड़ा फल है, ते फल दे अंदर जिहड़ा एक छोटा जिहा किरम है ना, उहनूं इंज लगदा भी सारी दुनिया बस इहो ही है। आ जिहड़ा छोटा जिहा आ जिहड़ा बीज है, तुसीं वेख्या होवेगा, उहदी फोटो वेख लैणी। इहनूं जिहड़ा है उदंबर भी कहा जाता है। ये इस पासे तो है, खाण दे विच इहदा मैडिकली फायदा भी है, इस पासे तो दवाई के काम दे विच भी आउंदा है। पर उहदे अंदर जिहड़ा कीड़ा है ना, उहनूं इंज लगदा है भी बस सारी दुनिया इहो ही है। ते भाई गुरदास साहब कहंदे ने भी जे भला उही वो जिहड़ा फल है इस गल नूं समझ लवे भी इस दरख्त के उत्ते इकल्ला मैं ही नहीं हाँ, किन्ने होर फल लगे ने, हज़ारां फल एक दरख्त नूं लग जांदे ने, हज़ारां ही, गिणती नहीं किसी पासे तो। पर उहदे लई उही ब्रह्मंड है। हुण मेरे लिए की है, इहनूं साडे विच किदां सोचिया गया भी पूरी दुनिया है, संसार है, ते उहदे विच मेरी की हालत है, मैं की हाँ इस दुनिया दे विच। चलो ये गल इदां समझ आ जाएगी भी जिहड़ा साडा सोलर सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। पूरे यूनीवर्स दे विच, ब्रह्मंड दे विच धरती दी की थां है, कुछ भी नहीं। ते इस धरती दा हुण जिहड़ा बहुता हिस्सा है वो पानी ने घेरिया होया। आप जी नूं पता है भी ये जिहड़ा सरफस है, अर्थ दा सरफेस है, उहदे उत्ते 70% जिहड़ा है वो पानी है किसी ना किसी रूप दे विच। लगभग 30% जमीन आ गई, जिन्नी वसों है लगभग इस 30% के उत्ते रहिंदी है।
ਹੁਣ ਇਸ 30% ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 7ਵਾਂ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਗਲੋਬ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ। ਚਲੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਜੋ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪੂਰੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਲਰ ਅੰਦਰ ਭੁਣਹਣਾ, ਗੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਿਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਖੂਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੂਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਗੋ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, 10 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ 10 ਟੌਪਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ?
40 ਹੋਣਗੇ, 60 ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੌਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਟੌਪਰ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੌਪਰਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ 4 ਜਾਣੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਅਦਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਲਰ ਅੰਦਰ ਭੁਣਹਣ, ਗੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਖਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਲੱਗਦਾ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਸ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਲਰ ਲੱਗਣ ਲੱਖ ਫਲ। ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਲੱਖ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ, ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਡਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ। ਚਲੋ ਸਿਕੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਸਿਕੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ,
ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕੌਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲਿਆਂ ਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਹਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਵੇਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਲਰ ਲੱਗਣ ਲੱਖ ਫਲ, ਲੱਖਾਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂ ਲੱਖ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪਰ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂ ਲੱਖ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਿਰਖ ਬਗੀਚਿਓਂ, ਲੱਖ ਬਗੀਚੇ ਬਾਗ ਵਖਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ
ਕੋਈ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਗੀਚਾ, ਬਾਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਗੀਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਲੱਖ ਬਗੀਚੇ ਬਾਗ ਵਖਾਣੇ, ਲੱਖ ਬਾਗ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਲੱਖ ਬਾਗ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਬਾਗ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲੂ ਵਿੱਚ ਆਣੇ। ਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਸ ਹੈ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਲੱਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਲੂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਬਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੱਬਰ 'ਚ ਹੀ ਈਗੋ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਈਗੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲੈ ਉਹ ਭਾਣੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪੈਰੀ ਪੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਜੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲੈ ਉਹ ਭਾਣੈ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਲਰ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਬਚੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਸਿਆਣੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਉਮੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਹਉਮੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਣ ਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, 10 ਮਣ ਪੱਕਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾ ਲਓ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ ਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਮਣ 10 ਅਨਾਜ, ਟਕਾ 4 ਗੰਠੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਟਕੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਐਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ,
ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ। ਰਾਵਣ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤਰਪਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਗਏ ਬਿਲਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।